1 minute. एकदा मी एंड करतो, पुन्हा जॉईन करतो. ठीक आहे, थोडं टॉपिक. Our chapter is biomolecule and our topic is optical isomerism in glucose. Before going the optical isomerism, last time we discussed the last previous lecture we discussed the properties and the structure of glucose. Now, during the property of structure of glucose, we have the three important compounds. One is glucose, next is the saccharic acid and gluconic acid. We discussed the structure of the three compounds. First, we discussed नोट लिहायची आपल्याला. नोटून पहिले स्ट्रक्चर समजून घेऊ आपण. नंतर आपण जाऊ ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इन ग्लुकोज. We know that glucose contains 6 carbon. We draw the vertical line and 4 horizontal line. First is CHO, last carbon CH2OH, that is our primary alcohol. Now right OH, left OH, right OH, right OH, and remaining is hydrogen. Okay, like this. It is called glucose. हा आपला ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर आहे, सर्वांनाच माहित आहे. आपण याच्यात ग्लुकोनिक ऍसिड बघितलं होतं. ग्लुकोनिक ऍसिड कसा बनेल, हा जो ऑक्सिडाइज होईल आपल्याला काय पडेल, अगेन वी ड्रॉ द ग्लुकोनिक ऍसिड हियर. ओके, COOH, these are the CH2OH. बाकी ते सेम असेल, OH 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 OH. तुम्ही स्ट्रक्चर जर तुम्ही कंटिन्यू ड्रॉ करत राहिले तुम्हाला सोपं जाईल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते. ओके, इट इज कॉल्ड ग्लुकोनिक ऍसिड. Gluconic acid. And last acid, what is the name? Saccharic acid. Sorry, saccharic acid. Like this, these are the vertical line and 4 horizontal line. Then the COOH, COOH, OH on right, left OH, right 2OH. Now remaining is hydrogen, like this. Okay, this is called saccharic acid. Okay, now if you discuss this saccharic acid, if you discuss here the glucose, sorry, for the glucose, we give the numbering. Aldehyde carbon is the first number, second, third, fourth, fifth, and sixth. Okay, now in the glucose molecule, structure of glucose, they contain the 4 chiral carbon atoms. 4, second carbon is chiral, they having the 4 different valency. Third carbon is chiral, that also the having that 4 different valency. Fourth carbon is chiral, that also different 4 different valency. Fifth carbon is chiral. Total, the total 4 carbon is chiral carbon. Now this is most important to us. Because of the 4 carbon, here the isomer of glucose, there is the formation of isomer glucose. Each carbon contain the 2 isomer generally. One carbon contain the last time we will discuss in the halogen derivative of alkane. जर एकच chiral कार्बन असेल तर 2 आयसोमर पॉसिबल होतात. ओके, नाव तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर हाऊ मेनी आयसोमर्स किती असतात, n to the power 2 to the power n, and where n is chiral carbon is 4, the number of isomer, yes, number of isomers is equal to किती येईल मग 2 to the power 4. How many isomers are there? Total 16 isomers. 16 isomers are there, and out of 16 isomer, glucose 1 is isomer. म्हणजे ग्लुकोजचे 16 आयसोमर बनतात, 16 पैकी ग्लुकोज 1 आयसोमर आहे. ओके, दीस आर द आयसोमर्स वी विल डिस्कस. तर चला तर आपण आयसोमर डिस्कस करू. आणि आयसोमर सोबत आपल्याला काही लास्ट टाइम आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन फीचर पोझिशन बघितलं होतं. सॉरी, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन नाही, अमाइन्स मध्ये फीचर पोझिशन बघितलं होतं. तेच फीचर पोझिशन इथं बघणार आहोत. अँड वी विल डिस्कस द
dextro rotation, leo rotation. We discussed the capital D, capital L. What is the configuration? D configuration. What is the L configuration for the glucose? चला आपण glucose साठी discuss करू ना. Here we remove the तुम्ही जर screenshot घेऊन घ्या. ग्लुकोनिक ऍसिड आणि सॅक्रिक ऍसिडला मी रिमूव्ह करणार आहोत, त्याला मिटून टाकणार आहोत. तर तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्यायचा. ओके, नाव हिअर द ग्लुकोनिक ऍसिड आणि सॅकरिक ऍसिडला आपण बाजूला ठेवू. आता जाऊ आपण ग्लुकोज कडे. Now here, because of the chiral carbon atom, four chiral carbon atom, glucose containing the isomers. Okay. Now here, the isomers, we discuss the two types of isomer, dextro and leo. म्हणजे आपल्याला दोन आयसोमर पाहिजे ग्लुकोजचे. ग्लुकोज हॅव्हिंग टू आयसोमर्स. Here the one is प्लस ग्लुकोज, त्यालाच काय म्हणू आपण प्लस ग्लुकोजला, or we say that D glucose. Okay, second is that minus glucose. Okay, sorry, or sorry, or we say that L glucose. Generally in nature D glucose is 99% is present. Nature मध्ये 99% D glucose असतो, and these are the remaining are the very rare quantity 1% like this. 1%. आपल्या सिलेबसला काय ऍक्च्युअली डी ग्लुकोजची स्टडी आहे. Okay, not L glucose. Okay, now here how can D glucose are classified, how can L glucose are classified? D glucose and L glucose आपण कसे classified करतो. Okay, now here how can classified? If you draw the isomers, आपण जर आयसोमर ड्रॉ करू आपण लाईक दिस, आपण जर मिरर इमेज जर घेतली लाईक दिस, फॉर एक्झाम्पल CHO and these are the CH2OH. Here suppose these are the OH, this is the OH, OH, and these are the OH. Remaining is hydrogen. If you draw the mirror image like this, mirror image, and these are the aldehyde as it is, CH2OH as it is. Here are the four different carbons, chiral carbons. Here the OH near to the mirror, H away from the mirror, H near to the mirror, OH away from the mirror. All of you know about that structure. तुम्हाला mirror images काढता येतात सर्वांना. Okay, now here these are the. Suppose we say that this is plus glucose. आपण याला प्लस ग्लुकोज म्हणू, त्याच्या अपोजिट काय होईल मिरर इमेज वाला काय होईल मग एल. एल म्हणजे मायनस, मायनस ग्लुकोज. Okay, now we discuss this. Now plus glucose are the two types. ठीक आहे, हे दोन टाइप्स आहे प्लस ग्लुकोजचे. दे कंटेन द टू कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे, डी कॉन्फिगरेशन आणि एल कॉन्फिगरेशन, आपण ते दोन डिस्कस करू. आणि व्हॉट इज अ कॅपिटल डी, व्हॉट इज अ कॅपिटल एल? इट इज नॉट डी फॉर द डेक्स्ट्रो, एल फॉर द लिओ. म्हणजे डी स्मॉल डी डेक्स्ट्रो, एल फॉर लिओ. पण कॅपिटल डी स्मॉल डी म्हणजे काय असते? त्याचं डिफरंट कॉन्फिगरेशन, अँड दिस डिफरंट कॉन्फिगरेशन वी डिस्कस द यूज इन ग्लिसरल डिहाइड. आपण ग्लिसरल डिहाइडचे कंपाऊंड घेऊ, त्याच्या हिशोबाने आपण डी आणि एल फॉर्म डिस्कस करू. हा डी आणि एल फॉर्म आपण अंबाईन मध्ये पण डिस्कस केला होता. ओके, नाव टुडे विल डिस्कस लाईक दिस. ओके ना. तर बेसिकली मी तुम्हाला काय सांगितलंय की ग्लुकोज मध्ये ऍक्च्युअली आपण नंबरिंग जर केली 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 2 3 4 5 are chiral in nature, and according to chirality our formula is number of isomer that is equal to 2 to the power n. N is the number of chiral carbon atoms, is 4 and total 16. 16 are the isomers of glucose, and glucose one of the isomer from the 16. Okay, now here, and glucose having the plus glucose and minus glucose. Plus glucose is called the D glucose small d, minus glucose L glucose small l. And in nature 99% the D glucose is available, dextrorotatory is available. These are the L glucose are rare quantity. Okay, now in syllabus contained our these are the D glucose, that is a plus glucose, and D glucose having the two configuration, that is the D and L configuration. Okay, now we will start to discuss the DL configuration. Before going DL configuration, here मी याला थोडं बाजूला मिटून टाकतो याला ना. द डी ग्लुकोज हॅव्हिंग द ऑप्टिकल रोटेशन. ऑप्टिकल रोटेशन अल्फाने काउंट करतात ना. हियर द प्लस ग्लुकोज show
शो ऑप्टिकल रोटेशन, त्याला इंडिकेट करतात स्क्वेअर ब्रॅकेट अल्फा. ऑप्टिकल रोटेशन स्क्वेअर ब्रॅकेट अल्फा, खाली इथे डी लिहितात, वरती 20. ठीक आहे. नाव 20 इज रोटेशन, हिअर इज इक्वल टू, किंवा तुम्ही डी आणि 20 नाही लिहिलं तरी चालेल, फक्त अल्फा लिहिलं तरी चालेल. इट इज अ फाउंड टू बी प्लस 52.7 डिग्री. ठीक आहे. याचं ऑप्टिकल रोटेशन थोडं लक्षात ठेवायचं आहे. 52.7 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन भेटलेलं आहे इन ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. म्हणजे बाय इन्स्ट्रुमेंट इट इज अ कॅल्क्युलेटेड ऑप्टिकल रोटेशन. ठीक आहे. याचं बहुतेक डिटेल्स मी तुम्हाला सांगितलं का माहिती नाही, पण एक इन्स्ट्रुमेंट असतो जो लेन्स असते, लेन्स थ्रू आपण ऑप्टिकल रोटेशन अँगल मेजर करतो. त्या लेन्सने आपल्याला अल्फा, दॅट इज अ ऑप्टिकल रोटेशन, आपल्याला इझी माहिती. अल्फा इज ऑप्टिकल रोटेशन. ऑप्टिकल रोटेशन. ओके. आणि इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑप्टिकल रोटेशन लक्षात ठेवा. चला तर बघू आपण आता डी आणि एल कॉन्फिगरेशन काय असतात ना. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्या, मला मिटवून टाकतो आणि डी आणि एल कॉन्फिगरेशन कडे जाऊ आपण. ओके. ना म्हणजे आपल्याला काय डिस्कस करायचं आहे, आपल्याला फक्त प्लस ग्लुकोज डेक्स्ट्रोटिक ग्लुकोजच डिस्कस करायचं आहे. आपल्याला एल ग्लुकोज आपला सिलेबसला नाही आहे, आपण ते स्टडी नाही करणार बिकॉज द ट्रेसर रेअर इन क्वांटिटी. ओके. आपल्याला डी ग्लुकोजची स्टडी करायची आहे आणि डी ग्लुकोज मध्ये आपल्याला डी आणि एल कॉन्फिगरेशन पाहायचं आहे. ओके. नाव हिअर we'll discuss the D and L configuration. Now here these are the glucose, and glucose contain the two configuration. We discuss D and L configuration. D and N configuration, we refer the one standard, that is a glyceraldehyde. Glyceraldehyde formula CHO. These are the CH2OH last. There are 3 carbons and OH here, and these are the H. It is called glyceraldehyde. Glyceraldehyde a chiral carbon. Okay, one sorry, chiral carbon. Okay, what is a D? What is a L configuration? If the one chiral carbon glyceraldehyde, this more electronegative group, most electronegative group, that is the OH on right side, these are the on right side, then it is called D-glyceraldehyde. Okay. If you draw the here the either mirror image पण म्हणू शकतो किंवा पोझिशन चेंज करा. मिरर इमेज नाही म्हणू आपल्याला, कारण आपल्याला ग्लुकोजला अप्लाय करायचं आहे, तर आपण नंतर बघू. आता पोझिशन चेंज करायची, आपण याला समजू CHO, OH या साईडला घेऊन H या साईडला. नाव हिअर CH2OH. नाव हिअर these are the OH on left side, then it is called the L glyceraldehyde. Likewise the glucose are classified in 2 categories आहे ना. म्हणजे आपल्याला जर असं म्हटलं की आपण जसं फॉर एक्झाम्पल एक आपण असं म्हणू 1 2 म्हणू. ठीक आहे. मग स्ट्रक्चर 1 of glyceraldehyde contain one chiral carbon with hydroxyl group. त्याला आपण काय म्हणू, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम. जो त्या ग्रुपमध्ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम कोणता, ऑक्सिजन आहे. ठीक आहे. ऑन राईट साइड is called, यालाच कोण आपण is called the D configuration. D configuration. आर यू अंडरस्टँड काय सांगतो तर मी डी कॉन्फिगरेशन कशाला म्हणतो, की जो कायरल कार्बन असतो शेवटचा, आता इथे 4 कायरल कार्बन आपल्याला शेवटचा पाहा लागेल, 5वाचा पाहा लागेल. ठीक आहे. ते नंतर बघू आपण, इकडे नंतर जाऊ. आपण हे ग्लिसरलडिहाइडचं आपण समजून, कारण याच्याकडे एक कार्बन असल्यामुळे आपल्याला आता नंबर ऑफ कार्बन, कायरल कार्बन जास्त तेव्हा काय करणार, तेव्हा आपण
ते नंतर पाहू ती कंडिशन. आता पहिला मग 1 कार्बन कंटेनिंग दिस कायरल कार्बन इज क्लासिफाईड डी आणि एल फॉर्म. मग नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 2 मध्ये करू. स्ट्रक्चर नंबर 2 मध्ये काय म्हणू शकतो आपण, इन टू काय म्हणू, तर हायड्रॉक्सिल ग्रुप, हायड्रॉक्सिल ग्रुप कोणत्या साईडला आहे, ऑन विच साईड सांगा, लेफ्ट साइड. तर आपण काय म्हणू त्याला मग, कॉन्फिगरेशन. कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड येस एल कॉन्फिगरेशन. ओके. आणि यामध्ये जर आपण पाहतो म्हटलं, म्हणजे आता ऍक्च्युली ग्लिसरॉल्डिहाइड आपला एक स्टँडर्ड पकडला आपण. ओके. ना व्हॉट अबाउट द ग्लुकोज, ग्लुकोज कडे किती कायरल कार्बन आहे, 4 कायरल कार्बन. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टंट इज दॅट वी कन्सिडर लोवेस्ट chiral carbon to decide D and L configuration. लक्षात ठेवा, आपण जेव्हा कधी मोर दॅन 1 कायरल कार्बन असेल तर एक शेवटचा जो असतो ऍट द बॉटमचा लोवेस्ट जो असतो तो डिसाइड करेल डी आणि एल कॉन्फिगरेशन. ओके. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट इन throughout the chapter we discussed the D glucose, D plus glucose. आपल्याला काय काय स्टडी करायची आहे, कॅपिटल डी म्हणजेच काय, लोवेस्ट कार्बनचा ओएच कुठे असायला पाहिजे, राईट साइडला असायला पाहिजे. आणि प्लस मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लुकोज. आपण हाच फॉर्म आपला थ्रू आउट द चॅप्टर मध्ये स्टडी करणार आहोत. ओके. ना मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे आपण काय करणार आहात, तुम्ही जर इथं बघितलं असेल की जो हा शेवटचा जो कार्बन आहे, तुम्ही हे कॉन्फिगरेशन बघा, मी याला ब्रॅकेट करतो. दिस कॉन्फिगरेशन कोणासोबत मॅच झालाय बघा, मॅच विथ दिस, याच्यासोबत मॅच झालाय. ओके. नाउ दिस इज आवर D plus glucose. ओके. नाउ थ्रू आउट द चॅप्टर वी डिस्कस द D plus glucose. चला बेटा स्क्रीनशॉट घ्या तुम्ही याचा. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊ. स्क्रीनशॉट घेतलाय, येस. ओके. नाउ म्हणजे तुम्हाला चॅप्टर मध्ये काय डिस्कस करायचं आता, फक्त कोणतं आपलं ग्लुकोज डिस्कस करू. वी डिस्कस द D plus ग्लुकोज स्ट्रक्चर आहे, D plus ग्लुकोज स्ट्रक्चर. ओके. आता बघा, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लुकोज ओपन चेन. आपण आता ओपन चेन स्ट्रक्चर बघितलं ग्लुकोजचं, जे आपण ड्रॉ केलं त्याला ओपन चेन स्ट्रक्चर म्हणतात. सम प्रॉपर्टी ऑफ ग्लुकोज फॉर द ओपन चेन कॅनॉट एक्सप्लेन अल्डिहायडिक प्रॉपर्टी. म्हणजे काही अशा प्रॉपर्टीज होत्या की ग्लुकोज मध्ये, जसं आता तुम्ही बघितलं असेल अमोनियम हायड्रॉक्साईड सोबत ग्लुकोज रिॲक्ट होतो. येस, अमोनियम हायड्रॉक्साईड सोबत ग्लुकोज रिॲक्ट होतो. तर काय मिळते आपल्याला, येस, आपण लास्ट जे लेक्चर केलं त्यामध्ये बघितलं होतं, इफ ग्लुकोज रिॲक्ट विथ अमोनियम हायड्रॉक्साईड व्हॉट इज अवर प्रोडक्ट, glucoxime, oxime, right? But still, aldehyde, if there is some aldehydes are react also the 2,4-dinitro phenylhydrazine. आपण फिनिल सोबत जर रिॲक्ट केलं तर आपल्याला हायड्राझोन भेटतो. ठीक आहे, हायड्राझिन सोबत रिॲक्ट केलं तर हायड्राझोन. तर हायड्राझिन पासून आपल्याला हायड्राझोन भेटायला पाहिजे अल्डिहाइडचा पण. अल्डिहाइड ऑल्सो कंटेन द ग्लुकोज मॉलिक्यूल. but still if we react the 2,4-dinitrophenylhydrazine, आपण अल्डिहाइड कीटो मध्ये हे घेतला हा मॉलिक्यूल, this molecule cannot react with the aldehyde group in the glucose. Means what is the meaning, there is already present the aldehydic group, but still the 2,4-dinitrophenylhydrazine cannot give the taste or cannot react with the glucose molecule. Its meaning is that some property of aldehyde cannot explain by this open chain structure. आपण जे ओपन चेन स्ट्रक्चर बनवलं आपण लाईक दिस, याला आपण अल्डिहाइड पहिला देतो वरती, आणि दिस आर द CH2OH. जे ओपन चेन स्ट्रक्चर जे होतं आपलं,
OH, right OH, left OH, right OH, right OH, hydrogen, 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 hydrogen. It is called open chain structure of D plus glucose. Okay, and D plus glucose cannot explain some property of aldehyde. Properties of aldehyde. मग आपण काय म्हणू शकतो, जर काय प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड जर एक्सप्लेन करत नसेल, हा अल्डिहाइड दिस अल्डिहाइड कॅनॉट फ्री, हा फ्री नसेल. This aldehyde cannot free, hence it is assumed that the glucose contain ring structure. म्हणजे ग्लुकोज हा रिंग फॉर्म मध्ये अवेलेबल असायला पाहिजे, तेव्हाच काही अल्डिहाइडच्या प्रॉपर्टी सॅटिस्फॅक्ट नाही झाल्या. ओके, नाव वी विल डिस्कस, वी नीड टू डिस्कस द स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट हियर. द रिंग स्ट्रक्चर, ring structure of glucose. मग रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज बघायचं आपल्याला. ओके, नाव हियर दिस रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज वी डिस्कस हियर. सोपं आहे बिलकुल, सोपं कन्सेप्ट आहे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज. आता बघा, जसं आपण ग्लुकोज जर म्हटलंय, व्हॉट हॅपन हियर, मी याला इकडे ड्रॉ करून घेतो. दॅट इज ग्लुकोज, डी प्लस ग्लुकोजला आपल्याला स्टडी करायची आहे. हियर if you draw the glucose like this, there is CH2OH, OH on right, OH on left, OH right, OH right. Remaining we attach the hydrogen. मला वाटतं की आता तुम्हाला ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर लवकरात लवकर येईल. नाव जर मी असलं कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच जर लिहिलं, अल्डिहाइडला असं लिहिलं. नाव इफ वी गिव्ह द नंबरिंग, दिस आर द फर्स्ट कार्बन, second, third, fourth, fifth, and sixth. Now fifth carbon oxygen behave as a nucleophile. ठीक आहे, आता फिफ्थ कार्बन बिहेव करतो, कारण त्याचे कारण सांगेन नंतर. ठीक आहे, हा फिफ्थ कार्बनच्या ऑक्सिजनची लोन पेअर करते, याच्यावर अटॅक करते कार्बनवर, अँड दिस इज शिफ्ट टू द हियर. म्हणजे ऑक्सिजनला बॉन्ड शिफ्ट झाला की इथला जो हायड्रोजन होता, हा हायड्रोजन त्या निगेटिव्ह ऑक्सिजनवर तो H प्लस अटॅक करत जातो, OH बनल. त्यावेळेस दोन टाईपचे स्ट्रक्चर भेटलं. वी हॅव द टू टाईप स्ट्रक्चर. बघा दोन टाईपचे स्ट्रक्चर कसे बनल, लाईक दिस. दोन्ही स्ट्रक्चर असे ड्रॉ करतो, बघा कसं होत आहे. चला आपण एक काम करू, हा जो पहिला कार्बनचा इथे का बनला, याचा OH बनला. OH कसा बनला, हा बॉन्ड वरती शिफ्ट झाला, इथला H फिफ्थ कार्बनचा H तिथे लागला. तर मी याला असं लिहिन, कार्बन OH H, and these are the CH2OH. चला नाव 1 2 3 4. ओके, मग काय बनला, हा OH H, दिस आर द H OH OH H, आणि हा H, आणि हा बॉन्ड बनला ऑक्सिजन थ्रू लाईक दिस. हा बघा ही रिंग किती किती कंपाऊंडची रिंग बनली आहे बघा. हा पहिला कार्बन, दुसरा कार्बन, तिसरा कार्बन, चौथा, 5 कार्बन इन्क्लूड झाले. आपण 6 कार्बनची रिंग असं म्हणू शकतो, इन्क्लुडिंग ऑक्सिजन. हा CH2 ला बाहेर गेला रिंगच्या. ओके, आता बघा ह्यामध्ये काय दुसरं स्ट्रक्चर कसं बनलं. मी काय करतो, पहिला कार्बन जो आहे OH या साईडला लिहितो, लाईक दिस. OH कार्बन H, नंतर आपण ड्रॉ करू, दिस आर द CH2OH. बघा काय झाला, OH H, दुसरा कार्बन, तिसरा कार्बन OH H, चौथा कार्बन OH H, आणि पाचवा कार्बनचं काय होतं, ऑक्सिजननी याला जॉईन केलं होतं. इथे बघा तुम्ही काय दिसतंय तुम्हाला, मी जर नंबरिंग करतो म्हटलं, हा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आणि 6 म्हणजे हा रिंग मध्ये आला ऑक्सिजन. ओके, ही एक रिंग आहे. आता पहिल्या आणि दुसऱ्यात काय फरक आहे सांगा बरं, व्हॉट इज द डिफरन्स आर देअर. म्हणजे मी याला स्ट्रक्चर 1 म्हणतो. स्ट्रक्चर 1 आणि स्ट्रक्चर 2 मध्ये काय डिफरन्स आहे. येस, काय डिफरन्स दिसतंय तुम्हाला. येस, एनीवन, लवकर सांगा. ओके,
जर OH राईट साईडला असेल, बघा काय सांगतो, OH राईट साईडला असेल याला म्हणतात अल्फा फॉर्म ऑफ, अल्फा फॉर्म कोणाचा, डी प्लस ग्लुकोज, डी प्लस ग्लुकोज. जर OH ऑन लेफ्ट साइडला असेल त्याला म्हणतात बीटा फॉर्म, बीटा डी प्लस ग्लुकोज. म्हणजे बिकॉज ऑफ द विच कार्बन, फर्स्ट कार्बन डिसाइड द अल्फा बीटा फॉर्म, the first carbon decide the alpha beta form, that carbon is called anomeric carbon, anomeric carbon. What is anomeric carbon? Anomeric carbon is a carbon to decide alpha and beta form. I hope तुम्हाला अल्फा बीटा फॉर्म डिसाइड करता येईल. Yes or no? करता येईल का अल्फा बीटा फॉर्म डिसाइड? ओके. आता काय झालं, हे तर रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं. एक सायंटिस्ट होता हॅवॉर्ड्स, म्हणजे हॅवॉर्ड्स नावाच्या सायंटिस्टने हे रिंग स्ट्रक्चर स्टडी केलं आणि त्यांनी याचं कन्व्हर्शन कशात केलं, रिंग फॉर्म मध्ये. रिंग फॉर्म असं लिहिलं, पण वन ऑफ द हॅवॉर्ड्स सायंटिस्ट गिव्ह द हॅवॉर्ड्स प्रोजेक्शन. याने काय म्हटलं, he was the first time the resemble with heterocyclic compound. याने काय केलं, heterocyclic furan like this, sorry pyrene not furan, या पायरेन सोबत यांनी कंपेअर केलं. ठीक आहे, पायरेन सोबत कंपेअर केलं कोणाचं, यांचं. बघा कसं कंपेअर केलं, बघा ना, याच्यात कार्बन मोजा किती आहे, कार्बन आणि ऑक्सिजन मोजा किती, टोटल मेंबर मोजून घेऊ आपण. कार्बन बघा तुम्ही 1 2 3 4 5 कार्बन आहे, एक ऑक्सिजन 6 आहे. तुम्ही या रिंग मध्ये किती कार्बन आहे, 1 2 3 4 5, एक ऑक्सिजन. ठीक आहे. तर पायरीन हा हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड आहे. दिस आर द हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड, हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड. याच्यासोबत हॅवॉर्ड्सनी काय केलं, कंपॅरिझन केलं आणि याने काय केलं की अल्फा फॉर्म आणि बीटा फॉर्मला याच्या रिंग फॉर्म मध्ये हे केलं. तर रिंग फॉर्म कसं बनवणार, नाव हिअर हाऊ कॅन ड्रॉ द रिंग फॉर्म. मोस्ट इम्पॉर्टंट सांगतो, हे रिंग कसे करतात. बघा हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करायची, लक्षात ठेवा, दिस आर द हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करायची. अँड ऍट द कॉर्नर, वन कॉर्नर पुट द वन ऑक्सिजन, दिस ऑक्सिजन, एका कॉर्नरला ऑक्सिजन पुट अप करायचं. आणि या हेक्सागोनल रिंगला पॅरलल लाईन्स ड्रॉ करायची लाईक दिस. काय काय सांगतो लक्षात ठेवा. Draw the hexagonal ring for the Hayward's projection and put the oxygen at the top of the corner and draw the parallel line to the ring. ओके, मग याला नंबरिंग कसं करायचं बघा. हा नंबरिंग पहिला कार्बन याला म्हणायचं 1 कार्बन 2 3 4 5 आणि 6 कार्बन जो होता आपला, हा जर तुम्ही पकडला 6 कार्बन CH2OH, याला नेहमी टॉपवर द्यायचं CH2OH. ठीक आहे, 6 कार्बनला आपण नंबरिंग केली लाईक दिस, 6 कार्बन. अरे अंडरस्टँड मी काय करताय तर, येस 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 और नो. ओके. आता बघा चला, मला अल्फा डी ग्लुकोज ड्रॉ करायचा आहे, तर कसं ड्रॉ करणार. हा जो राईट साइड होते, ही राईट साइड बिलो द प्लेन, बिलो रिंग म्हणा. आता बिलो रिंग काय ते नंतर सांगतो. आणि ही लेफ्ट साइड होती, लेफ्ट साइड अबाव रिंग. म्हणजे कसं बघा, आता जे राईट साइडला OH आहे, तर पहिला कार्बनचा OH बिलो द रिंग म्हणजे खालती द्या OH, H का द्या वरती, वी राईट द टॉप ऑफ द रिंग. ओके. सेकंड बघा, सेकंड कार्बन OH कोणत्या साईडला आहे, राईट साइडला आहे, OH खालती द्या. ओके, आणि H वरती द्या. थर्ड कार्बन बघा, H राईट साइडला म्हणजे खालती येईल, OH वरती. नाव फोर्थ कार्बनला काय, OH राईट साइडला म्हणजे OH खालती येईल आणि H वरती येईल. आणि ऑब्विसली आपण हा तर दिलेलाच आहे, हा CH2OH नेहमी वरती ठेवायचा. याला या फिफ्थ कार्बनला तो CH2OH हटायचा बघा, फिफ्थ कार्बन CH2OH हटायचा आणि त्याच फिफ्थ कार्बन हायड्रोजन हटायचा, हायड्रोजन लाईक दिस. दिस इज द स्ट्रक्चर obtained by Hayward's projection
आणि त्याला कम्पेअर केलं पायरेन सोबत, त्याला नाव देण्यात आलं पायरॅनोज. याला म्हणतात डी डी प्लस ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर होतं ग्लुको पायरॅनोज. बघा कोणासोबत कम्पेअर केलं, पायरेन पासून पायरॅनोज केलं. ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर होतं डी प्लस ग्लुको पायरॅनोज. आणि प्लस हा जो होता पहिला ऍनोमरिक कार्बन, हा कार्बन का होता, जर OH जर खालती असेल त्याला अल्फा फॉर्म म्हणतात. म्हणजे हा अल्फा डी प्लस ग्लुकोपायरॅनोज. अरे अंडरस्टँड काय सांगतो तर मी. चला आपण बीटाकडे जाऊ. बेटा समजत आहे की मी तुम्हाला कसं ड्रॉ केलं तर? यस. चला बीटाकडे जाऊ. बीटा कसं ड्रॉ करू? परत मी हेक्सागोन रिंग ड्रॉ करी लाईक दिस, आणि त्या कॉर्नरला ओ लावून दिली. तर परत पॅरलर. ओके, नंबरिंग करू आपण इथे. नंबरिंग, दिस आर द फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 5 6 नंबरच्या कार्बनला आपण कसं टॉपवर ठेवणार आहोत, CH2OH. हा 6 नंबरचा कार्बन होता, त्याला टॉपवर ठेवलं आपण, या 6 कार्बन म्हटलं. ओके, आणि बाकी जर मी पहिला कार्बन तुम्हाला इथे लिहून देतो, पहिला कार्बन H कुठे आहे? राईट साईडला आहे. तो कुठे येईल? बिलो द प्लेन. लेफ्ट साईडला कोणता आहे? हेअर द लेफ्ट साइड कंटेन, यस, अबाव द प्लेन. मग सांगा मला, मी पहिला कार्बनला H कुठे ठेवू, खाली की वरती? सांगा पहिला कार्बनला या फॉर्म साठी. ओके, बिलो द प्लेन, व्हेरी गुड. आणि दिस अबाव द प्लेन. बाकी करता येईल तुम्हाला? 2 3 4 करता येईल का? यस, तुम्ही ड्रॉ करा हे. आणि याला म्हणतात बीटा फॉर्म. बीटा डी प्लस कोणासोबत कम्पेअर केलं? पायरेन सोबत. ग्लुकोजचा फॉर्म होता ग्लुको पायरॅनोज. दिस बोथ स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर फॉर द ग्लुकोज. दोन्ही पण रिंग स्ट्रक्चर आहे ग्लुकोजचे, खूप महत्वाचे आहे. आय होप की तुम्ही अंडरस्टँड करू शकले. जर हे स्ट्रक्चर तुम्ही अंडरस्टँड करू शकले तर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कॅटेगरी ऑफ द कार्बोहायड्रेट, डायसॅकराइड्स, पॉलिसॅकराइड्स वी कॅन इझिली अंडरस्टँड. आपल्याला त्यांना लवकर अंडरस्टँड करू शकतो. तर हे स्ट्रक्चर तुमच्या माइंड मध्ये फिट झाले असेल तर. ओके, नाव टुडे वी स्टॉप हिअर. कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या. आपण आज इथेच थांबू. आणि महत्वाची गोष्ट की उद्याला आपण काय पाहणार आहोत, तर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. ठीक आहे, फ्रुक्टोजचं पण स्ट्रक्चर पाहणार आहोत. पण आपल्या सिलेबसला फ्रुक्टोजचं फक्त स्ट्रक्चर दिलेलं आहे, त्या प्रॉपर्टी नाही दिलेल्या आहे. ठीक आहे, मग आपण स्ट्रक्चर फ्रुक्टोजचं स्ट्रक्चर बघू. बाकी मग आपण पॉलिसॅकराइड, डायसॅकराइड, पॉलिसॅकराइड कडे मूव्ह होऊन जाऊ. ओके, तर नाव इट इज अ मोस्ट important concept according to the some property of aldehydes cannot satisfy by the glucose molecule, and we need to explain the ring structure, and this ring structure studied by the Hayward's and give the some projection. That projection is called the Hayward projection, and there are the two types of Hayward projection: alpha D plus glucopyranose, बीटा डी प्लस ग्लुकोपायरॅनोज. दोन स्ट्रक्चर आपल्याला भेटले आणि खूप महत्वाचे स्ट्रक्चर आहे. ओके, चला तर मी आज इथेच थांबतो, बाकी आपण नंतर बघू. स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या.